আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আমি শাহাদাত। আজকে আমরা কথা বলবো যে কিটোজেনিক খাদ্য অভ্যাস কিভাবে মানসিক রোগের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে সেই বিষয়টি নিয়ে একটুখানি। মানসিক রোগগুলোকে সারিয়ে তোলার জন্যে অনেক ডাক্তারই সাইকিয়াট্রিস্ট যাদেরকে বলা হয় মানসিক রোগের চিকিৎসক, তারা কিন্তু আসলে এপিলেপসির জন্যে যে ঔষধগুলো তৈরি করা হয়েছিল, সেই ঔষধগুলোকে ব্যবহার করেন। তো যদি এপিলেপসির ঔষধ ব্যবহার করে মানসিক রোগকে সারিয়ে তোলা যায় বা মানসিক রোগের উন্নতি ঘটে, তাহলে যে খাদ্যাভ্যাস ব্যবহার করে এপিলেপসি রোগকে অনেক ক্ষেত্রে একেবারে সারিয়ে ফেলা যায়, সেই খাদ্যাভ্যাস ব্যবহার করলে মানসিক রোগের ক্ষেত্রেও আহ, যে গঠনমূলক একটি প্রভাব পড়বে সেটা আশা করা যায়, তাই না? তো সেই যুক্তি আমাদের সামনে তুলে ধরবেন আজকে ডাক্তার ক্রিস পালমার, যাকে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। তিনি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, বোর্ড সার্টিফাইড সাইকিয়াট্রিস্ট এবং এমডি বা মেডিকেল ডক্টর, ডাক্তার তো অবশ্যই। তো তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা আজকের ভিডিওতে আমাদেরকে জানাচ্ছেন। চলুন প্রথমে ওনার কথাগুলো শুনি, ওনার মুখেই শুনি, এবং তারপরে এর যে বাংলা অনুবাদ সেটা যারা ইংরেজি বুঝতে পারেন না তাদের জন্য আমি খানিকটা করে আপনাদেরকে শোনাবো। তো এই যে ভিডিওটি এটির লিঙ্ক আমি দিয়ে দেব, যেখানে তিনি কথা বলছিলেন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডক্টর অ্যান্ড্রু হিউবারম্যান তার সঙ্গে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে দুজন এই 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 ফিল্ডের, অ্যান্ড্রু হিউবারম্যান হচ্ছেন নিউরোলজি এর একজন বিশেষজ্ঞ, আর ডাক্তার ক্রিস পালমার হচ্ছেন মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ। তো দুজনের কথা থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমাদের সামনে উঠে আসবে। তো চলুন তাহলে ওনার কথাগুলো শুনি। I can tell you that, we've talked about that one index patient, but at this point, I have now treated dozens of patients and I've heard from hundreds of patients who've been treated by other clinicians, researchers, or I've just heard from patients from around the world who have shared stories of complete remission of long, chronic mental disorders like bipolar disorder and schizophrenia off of psychiatric meds, some of them, not all of them, but some of them are able to get off all psychiatric meds and remain in remission. Again, I think I didn't say this before, but it's really important to mention for people who might be unfamiliar with the mental health field and its connection with epilepsy. The reason it's such an important connection is that we use epilepsy treatments in psychiatric patients every day in tens of millions of people. So a lot of people don't know this, but I'll list off some names that a lot of your listeners may have heard of, and they probably know them as psychiatric drugs, but in fact, these are epilepsy drugs. Depakote, Tegretol, Lamictal, Topamax, Neurontin or gabapentin, Valium, Klonopin, Xanax. Those are all medications that stop seizures. And many of them were developed initially for seizures. But we in the mental health field quickly steal them and start using them in tens of millions of people, even if they're off label. So that means we don't have research studies documenting that they're effective. But we go ahead and use them anyway, because the reality is far too many patients aren't getting better with the FDA approved treatments that we do have to offer. So psychiatrists are just winging it in some cases, and we're just throwing whatever we can at them, and we absolutely include epilepsy treatments. So in many ways, using the ketogenic diet as a treatment for serious mental disorders is nothing new at all. It's an established evidence-based treatment for epilepsy. We use evidence-based treatments for epilepsy across the board for a wide range of mental disorders. And so in many ways, that's all I'm doing with the ketogenic diet. It just happens to be a diet. তো এই ছিল ওনার কথা। তো যেরকম শুনলেন, যারা ইংরেজি বুঝতে পারেননি তাদের জন্য ছোট্ট করে আমি এর ভাবার্থটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সেটি হচ্ছে, তিনি বললেন তিনি তার ব্যক্তিগত চিকিৎসা, তার যে কলিগ যারা রয়েছেন, সহকর্মী যারা রয়েছেন তাদের চিকিৎসা, এবং এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোগীরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, যারা দাবি করেছেন যে কিটোজেনিক খাদ্য অভ্যাস ব্যবহার করে তাদের যে মানসিক রোগ সেটা সেরে গিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। তারা এখন আর কোনো ঔষধ খান না। কোনো রকম এই মানসিক রোগের যে ঔষধ, যেগুলো সাইকিয়াট্রিক মেডিসিন, এগুলোকে আর খান না। এবং কারো ক্ষেত্রে তারা ঔষধ অনেক কমিয়ে দিতে পেরেছেন। এখনো হয়তো ২-১ খানা ওষুধ তাদের খেতে হয়, কিন্তু তারা অনেকটা কমিয়ে দিতে পেরেছেন এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়ে গিয়েছে, এবং কারো ক্ষেত্রে মানসিক রোগ আর নেই, এবং সেজন্যই তারা সেই ওষুধগুলো থেকে ওষুধগুলো না খেয়েও পারছেন। এবং তারপরেই তিনি এই যুক্তিটি তুলে ধরলেন যে আ চিকিৎসা জগতে, এই মানসিক রোগের চিকিৎসা জগতে যে ঔষধগুলো খাওয়ানো হয়, যার একটা তালিকা একটু আগে উনি বললেন, যেটা আপনারা চাইলে আরেকবার শুনে নিতে পারেন ভিডিওটিকে একটু পেছন দিকে গিয়ে। তো
এই ঔষধগুলো আসলে তৈরি করা হয়েছিল এপিলেপসি রোগীদের জন্যে, মৃগী রোগীদের জন্যে। এবং আম এগুলোর অনেকগুলোই এখনে অফ লেবেল। অফ লেবেল অর্থ হচ্ছে যে এই ঔষধগুলোকে যদিও মানসিক রোগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এই ওষুধগুলোকে মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে আসলে উপরে পরীক্ষা করা হয়নি। মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ছাড়াই এই অ্যাম ঔষধগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে। ডাক্তাররা এটা করছেন এবং এক্ষেত্রে ডাক্তারদের যে মানে মানসিক রোগীদের জন্যে ব্যবহার করার ঔষধ আসলে এত কম এবং ঔষধগুলো আসলে এতই অকেজো যে তারা যাই পাচ্ছেন রীতিমতো তাই রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার চেষ্টা করে দেখছেন। তো সেই বিচারে কিটোজেনিক খাদ্য অভ্যাস তো মানসিক রোগের এই এপিলেপসি রোগের ক্ষেত্রে গত ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রমাণিত যে এটি এই এপিলেপসির সমস্যার সমাধান করে। তো ডাক্তার ক্রিস পালমার বললেন যে তাহলে সেই যুক্তিতে আমরা কিটোজেনিক খাদ্য অভ্যাসকে যদি মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তাহলে সেটা আসলে প্রমাণিত চিকিৎসা। কারণ এপিলেপসি রোগের জন্যে এটি প্রমাণিত। এপিলেপসি রোগের অন্য প্রমাণিত যে ঔষধ, সেই ঔষধকে মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এবং সেক্ষেত্রে উপকার কিছু পাওয়া যায়। তার মানে এপিলেপসি রোগের ক্ষেত্রে যে ডায়েট ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যাচ্ছিল, সেই ডায়েটও যদি মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তাহলেও উপকার পাওয়া যাবে। এবং আ এ পর্যন্ত যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে অনেকেই দাবি করছেন তারা উপকার পাচ্ছেন। যদিও আমাদের দেশের আ প্রফেসর নামধারী ডাক্তারগণও এই কিটোজেনিক খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে অত্যন্ত আম বৈরী মন্তব্য করে থাকেন এবং এমন কথা বলেন যে এটি আসলে আমাদের স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি করবে। কিন্তু আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের প্রফেসরদের তুলনায় হার্ভার্ডের একজন প্রফেসর বা স্ট্যানফোর্ডের একজন প্রফেসরকে আমি অনেক বেশি বিশ্বাস করব। তাদের কথার উপরে অনেক বেশি ভরসা করব। তো সেই অ্যাম দিক থেকে বিচার করলে আমি ডাক্তার ক্রিস পালমার যে তথ্য আমাদেরকে দিচ্ছেন যে কেটোজেনিক খাদ্যাভ্যাস ব্যবহার করে আসলে মানসিক রোগ থেকেও রোগীকে সারিয়ে তোলা বা মানসিক রোগের প্রকোপটাকে কমিয়ে ফেলা সম্ভব। সুতরাং আপনাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যদি কেউ থাকেন যারা এই মানসিক রোগে ভুগছেন, তাহলে তাদের সঙ্গে এই তথ্যটুকু যদি একটু শেয়ার করে দেন এবং তারা যদি তাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন করেন, তারা যদি কিটোজেনিক খাদ্যাভ্যাস করা শুরু করেন এবং অবশ্যই একজন ডাক্তারের অধীনে করতে বলবেন। কারণ কার কি অসুখ আছে আমি জানি না। যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে, উচ্চ রক্তচাপ থাকে এবং সেজন্য যদি তারা ইনসুলিন ইনজেকশন নেন অথবা উচ্চ রক্তচাপ কমানোর ঔষধ খান, তাহলে তাদের কিটোজেনিক খাদ্যাভ্যাস করতে গেলে সাবধানে করতে হবে। কারণ কিটোজেনিক খাদ্যাভ্যাস করলে এই যে ডায়াবেটিসের এই সুগার বেড়ে যাওয়া বা হাইপারটেনশনের যে রক্তচাপ বেড়ে থাকা, এই বিষয়গুলো এমন চমৎকারভাবে কমে আসে যে অনেক ক্ষেত্রেই ঔষধকে আম এই কিটোজেনিক খাদ্যাভ্যাস শুরু করার ১ম দিন থেকেই বা ১ম সপ্তাহ থেকেই ঔষধ কমিয়ে ফেলতে হয়। কারণ নয়তো আ দুটো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে। ঔষধের প্রভাবে যেমন রক্তচাপ কমছে, তার সঙ্গে আবার কিটোজেনিক খাদ্যাভ্যাস করলে তাতেও রক্তচাপ আরো কমছে। তো তাহলে গিয়ে দেখা যায় যে রক্তচাপ বেশি কমে যেতে পারে। সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু আম যদি আপনারা যারা মানসিক রোগে আক্রান্ত রয়েছেন, তারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তাহলে আপনাদের অনেকেই ১০০% বা শতভাগ যদি উপকার নাও পান বা শতভাগের অসুখ যদি সেরে নাও যায়, কিন্তু উপকার পাবেন এটা এই পর্যন্ত যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করে খুব নির্ভরতার সঙ্গেই এই দাবি করা যায়। তো আম যাই হোক, আশা করছি এই ভিডিও থেকে আপনারা খানিকটা উপকৃত হয়ে থাকবেন। আর পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে সেই আশা রেখে আজকে এইখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।